Congratulations. Thank you. എന്ത് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ത് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റിലാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നല്ല വെയിലാണ്. ഒരു നല്ല വെയിൽ മാറി വേഗം മഴയിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഞാൻ ചെറിയ നിയമസഭ വീട് വെച്ചു. നമ്മളെ ജീവന പുസ്തകങ്ങളാണ് എവറി എന്താ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം വേണ്ടി തന്നെ പറയും. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈബ്രറിയെ പോയി 50 വർഷം ബുക്സും പോയി. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ആള് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം, പിന്നെ എല്ലാം ചിപ്പെല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അശോക് എന്റെ അശോക് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണമെന്നപ്പോ all the best. Thank you. Okay. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀಜಿಯನ್ನ ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರುನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ വാൻവെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്, അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അറിയാം. എല്ലാവരും മെയിനായിട്ട് ഈ ടെറസിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. വെച്ചാൽ ടെറസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാണുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ടെറസിലേക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും തറ കെട്ടുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പ്ലിന്ത് ഏരിയ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് വാർത്തതിന് ശേഷം ബെൽറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുന്നത്.
ബിറ്റുമിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡാം ഗാർഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര്. കോട്ടിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഭിത്തിക്ക് മുട്ടപ്പം പൊക്കത്തിൽ പൊളിഞ്ഞിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ പൊളിഞ്ഞിളകിയതിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു സോഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടച്ചു ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൈസിങ് ക്യാപിലറി റിയാക്ഷൻ, അതായത് ഈ വെള്ളത്തിന് ഗ്രാവിറ്റിക്കോ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ട്രാവൽ വരുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭിത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന പെയിന്റ് പൊളിഞ്ഞിളങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ വൺസ് അത് പൊളിഞ്ഞിളങ്ങൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വാഷ്റൂംസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ വാഷ്റൂംസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു വീട് പണിതതിന് റെഡിയാക്കാൻ മാത്രം വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹ്യൂജാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ വൺസ് ഒരു വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ലീക്കേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ ടൈൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വാഷ്റൂം. അതേപോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ്, ടെറസ്, ബാൽക്കണി ഏരിയാസ്, അതായത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലും നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലും വാഷ്റൂംസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും, കിച്ചൺ സ്ലാബ്സിനുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഏരിയസും നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കുമുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ವರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಮೃತ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವು ಜನ ಈ ಲೀಕೇಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೀಕೇಜ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಲೀಕೇಜ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ನೀರು ಟೈಲ್ಸಿನ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯವನ್ನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಟೆರೇಸಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ. ಒಂದು 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅದರ ಬದಲು ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಇವರ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳೇ ಬಂದು 20 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ವ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 20 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು
ಒಂದು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ ನೀರನ್ನು. ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ತಾವರ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ 6 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀರಿ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಫುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶುರುವಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದವರೆಗೆ ನೀರು ತಲುಪಿ ಕಬ್ಬಿಣ ರಷ್ಟು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ನೀರಿನ ಪಸೆ ಕಾಣುವುದು. ಪಸೆ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಪ್ಯಾಚ್. ಅದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿ 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 ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗುವಾಗ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮನೆಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. 6 ಕೆಳಗುಂಟ 6 ರೂಮೇನು ಅವ್ರು 3 ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ಒಳಗೆ 3 ಉಂಟು, ಏನು ಪಸೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಏನು ಪಸೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರೇ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ. ಅವರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿಲ್ಲ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ റെഫറൻസ് വേണം. അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോയി നോക്കി ಆ വീട്ടിൽ എല്ലാ ರೂಮ್ಗಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಚು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ತೂತಾಗಿ ಜಲ್ಲಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಂಚು ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಹಂಚಿನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಂತಂದರೆ ಹಂಚು ಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಂಚು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಹಂಚಿನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನೀರು ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಇದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು 2 ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟುದಂತಾದರೆ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆನ್ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅದು ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯದ ಹಾಗೆ ತಡೀತು. നമുക്കത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു 50 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വീടിന് പിന്നെയും നമുക്കൊരിക്കലും 20 കൊല്ലം വാറണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാറണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുതിയ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 20 വർഷം വരെ മാക്സിമം വാറണ്ടി കൊടുക്കാം. ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಹೊಸತ್ತ ಎಂತ
ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಆಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಉಜ್ವಲ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಮಗೆ ಅಶ್ವಿನವರು ಬರ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕೆಲಸದವರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ 4 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಮನೆಗಳು ಲೀಕೇಜ್. ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂಬ್ಳೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಟು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಏನು, ಅದರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಂಬ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಂದಿಯೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ. ಅದರಿಂದ ಇವರ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ M.Tech ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚೆಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಉಂಟು. ದೇವರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 68 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವುದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದರ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 65-70,000 ಗೆ 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಂಬ, ಶೀಟು, ಅದು ಬರ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ A.K. ಮಶ್ರಫ್ MLA ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೇನು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೋಗುವುದಿರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ML ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ 15ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಮರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಬಂದು ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.